ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्द कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी। जगत्कर्ता परमेश्वर परमपिता विश्व चिंतामणि कृष्णचंद्र एवं माँ राधाराणी पद तले अनंत अनंत कोटि प्रणिपात पूर्वक प्रवीर तराई यूट्यूब चैनल को श्रवण कर समस्त श्रोता मंडली को चरणारविंद रे ए सेवक प्रवीर तराईर अनंत अनंत कोटि प्रणिपात। प्रिय सज्जन मंडली, आम जीवन में आम काम सुख पाइबा और राम सुख पाइबा। काम सुख रे आम शांति पाइबा ना राम सुख रे आम शांति पाइबा। महाप्रभु केतक महान आज्ञा करुछंती। मथुरा और मधुरा एक होची। काम सुख और संपत्ति होची मद सदृश। ये दुई मद को जे निज को मुक्त रखी पारे तार केवल शरीर मथुरा हो जाई पारे। गोटे होची कामनार सुखरु एवं आउ गोटे होची मदरु। कामना कले मनुष्य सुख अनुभव करने पाई जो आशा करे प्रकृति ता सुख नुहे बरं दुख पाए। कामनार विनाश रे दुख रे विनाश जा बुद्धदेव करवानी थिला, भगवान बुद्धं करवानी थिला। कामनार विनाश रे दुख रे विनाश। कामना जेतले विनाश हो जाए सेतले जीवर दुख विनाश हो जाए। जे पर्यंत कामना मन मध्य थाए से पर्यंत जीव को दुख भोग करने को ही पड़ी थाए। आमे कहूचे हमको दुख आसुची, आमे कहूचे प्रभु हमको दुख दौछंती, आमे कहूचे प्रभु हमको कष्ट दौछंती, प्रभु हमको जंत्रणा दौछंती। प्रभु किछि दियंती नहीं। भक्तर सबुदिने मंगल कामना करंती प्रभु। जदि च दुख पाउचे ते आम लागी ही आमे दुख पाउचे। जे पर्यंत आमे कामना को दूर न करिचे से पर्यंत आमको दुख ही लगी रहिबो। यदि जति कामना करवाटा उचित काम जति दरकार सेति करवा, यदि कामना आवश्यकता अधिक करवा तेबे ताहा निश्चिंत भाव में दुख प्राप्त होगा। यौवन समय जे निज मन को निज अक्तियार रखी पारे, मनर स्वच्छता को जबत करि पारे, से ही प्रकृति चतुर लोक होता है। आमर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत जो चारोटी पहाच अच्छी, ये चारोटी पहाच अतिक्रम कला पर जीव स्वर्गारोहण मृत्युवरण करिथाए। यौवन अवस्था आमर अनेक कुपथ को युवक युवती माने चली जाइथांती। जदि सेतिके बेले बापा माँ माने पिला मान को संस्कारित करंती, ताड़ना करंती, शासन करंती, संस्कारित हुअंती, तेबे निश्चिंत भाव में से सुपथर पथिक होई पारि थांती। तेबे कामना थिबा पर्यंत दुख आसीथिबो। जे पर्यंत कामना मरी जीवो सेठी दुखर विनाश हो जीवो। आमे गोटिए छोटिया कुड़ियाटे रहुचे, छोटिया घरटारे रहुचे, से घरे हमको मन पसंद होउनी। आमे कहूचे नहीं आउ गोटे बड़ घर दरकार बा आजबेस्ट घर दरकार बा टाइल घर दरकार। जब टाइल बा आजबेस्ट घर हो जाउची सेते पुणी आम मन चिंतन करुचे ना ये आजबेस्ट टाइल घर आमको शोभा पाउनी, आउ गोटे छात घर दरकार। जब छात घर प्रभु कृपारू छात घर आम प्राप्त होचे सेते मनोकामना पूर्ण होनी, तुम आम कहूचे नहीं आम गोटे विराट बड़ अट्टालिका दरकार। जेने तेने उपारे कष्ट करी धार करी खर्च करी लोन आनी जेकोसी उपाय आम जो गोटे अट्टालिका तोड़ी देले
ସେ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ବି ରହିବାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତୋଳିବା। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନର ବାସନା କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ମନକୁ ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନ ରଖିବ, ମନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ବିପଥଗାମୀ କରାଇବ। କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ମନ ଚାଲେ। ଯଦି ମନକୁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚଲେଇବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାମଲାଳସାରେ ଲାଳାୟିତ ହୋଇ କାମପ୍ରବଣ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମନର ଦାସ କରି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ରାମ ସୁଖ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ମରିବ। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଅନେକ ସାକ୍ଷୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ବାୟୁଦେବ, ଏମାନେ ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଏ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ, ଏ କର୍ମ ଭିତରେ କେବଳ ସେ ଚାହେଁ ସୁଖ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ସୁଖ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସଚିତାନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେ ଆନନ୍ଦ ପଛରେ, ସେ ସୁଖ ପଛରେ, ସେ ଶାନ୍ତି ପଛରେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଡ଼େଇ 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 ଦୁଃଖରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ କଷ୍ଟ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଏହି ପୀଡ଼ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଉଚିତ। କ'ଣ ନା ଜନ୍ମଂ ଦୁଃଖଂ, ଜରା ଦୁଃଖଂ, ଜୟା ଦୁଃଖଂ, ପୁନଃ ପୁନଃ, ଅନ୍ତକାଳଂ ମହାଦୁଃଖଂ, ତସ୍ମାତ୍ ଜାଗୃତି ଜାଗୃତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିତ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବା, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମସ୍ତେ ନିତ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ନିତ୍ୟ ବିଚାର କର, ଯଦି ଦମଦୂତ ମାନେ ମୋତେ ଆଜି ଆସି ନେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯିବି? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ନା ନର୍କକୁ ଯିବି? ତୁମକୁ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିବାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପାପ କରୁଛ କାହିଁକି? ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିତ୍ୟ ସ୍ମରଣ କର। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ରହିଲେ ତୁମେ ପାପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମର ପାପ ଦୂର ହୋଇଗଲା, ସେଦିନ ଜାଣିବ ତୁମେ ସନ୍ତ ହୋଇଗଲ। ପାପ କୋଉଠି ଆସେ? ନା ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରିବାରେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ, ବିଳାସ ବ୍ୟସନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ, ଆଉ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ। ଏଥିରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବି, ପ୍ରାକାନ୍ତରେ ସେ ସୁଖ ନୁହଁ, ବରଂ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ଧରା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଘରୁ କୁଳା କୁଳା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ରଚନା କରିଥିବେ, କୁରଚନା କରିଥିବେ, ଅନେକ ପାପମାନ ଭାବ ନେଇଥିବ, ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ। ପରିଶେଷରେ ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଗଲା ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କର, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ, ସୁଖରେ ରୁହ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ଦାନ କଲେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ମୃତ୍ୟୁଟା ଅନିଶ୍ଚିତ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ 7 ଦିନରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ପିତା ଭୀଷ୍ମ ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଦୀପ ଲିଭିଯିବ, ଜୀବନରେ ଦୀପ କେତେବେଳେ ଲିଭିଯିବ, ଆମେ ହିଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେପଟରୁ କେତେବେଳେ ଡାକ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ। ଏ କାଳରୂପକ ସର୍ପର ପାଟିର ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଶିଛେ। କାଳ ବ୍ୟାଳ ମୁଖ ଗ୍ରାସ ତାତ୍ର ପ୍ରାସ ନିନାୟତବେ। ତେଣୁ କାଳ ରୂପକ ସର୍ପର ପାଟିର ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛେ।
ଆଉ ସେ କାଳର ରୂପକ ସର୍ପଟି ଯେତେବେଳେ ତା ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତର ସବୁ କିଛି ସେ ହରିନାମ କି ସତ୍ୟ ହେଇଯିବ। କାଳର ବଶୟେ ଜଗତ ଗୋବିନ୍ଦ, ସଭିଏ କାଳର ଆୟତ ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ କାଳ ବା ସମୟର ଦାସ ଆମେମାନେ। ସମୟ ଯେପରି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଆସି ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ତାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ମରଣ କର। କାହିଁକି ନା ଯଦ୍ୟପି ଲୋକେ ମରଣଂ ଶରଣଂ ତଦପି ନ ମୁଞ୍ଚନ୍ତି ପାପାଚରଣଂ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିଛି ଦିନେ ନା ସେ ଦିନେ ମରିବ, ସଂସାର ଛାଡ଼ିବ, ତଥାପି ସେ ପାପ କରୁଛି। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଅଧିକାର ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଇ ସୁଖଦେବ ମିଳିଲେ, ଆଉ ସୁଖଦେବକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରହି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ କାହିଁ ଆମର। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିବ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପତ୍ତି, ଶକ୍ତି ଆଉ ଭୋଗର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ମନକୁ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ସଂଯମୀ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରିବା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବା, ନିଜେ ଭଲ ଖାଇବା ନାହିଁ, ନିଜେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ନାହିଁ, ନିଜେ ଭଲ ନାହିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଦେବା ପାଇଁ ଦାନ ଟିକେ କରିବାନି, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରି କେବଳ ରଖିବା ହିଁ ସାର ହେବ। କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ ସେ ପାରିରୁ ଟିକେଟ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ନ କରିଥିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନଥିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ନା ରାମ ନାମ ଜପରୁ ହିଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଅମୃତ ପରି ସ୍ୱାଦୁକର ଓ ତୃଷ୍ଟିକର ଏହି ରାମ ନାମ ଭୋଜନରୁ ରସ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିରୁ ତୃପ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଏ ରାମ ନାମ ସୁଗତି ଓ ସୁଧାର ସ୍ୱାଦ ତତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ରା ହେଉଛି ମଧୁରିମା ଓ ମ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ। ରା କହିଲେ ମୁଖ ଖୋଲିଯାଏ ଓ ମ କହିଲେ ମୁଖ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ ଖୋଲା ରହେ ଓ ତୃପ୍ତି ହେବା ପରେ ମୁଖ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ତେଣୁ ରା ଓ ମ ଅମୃତର ସ୍ୱାଦ ତୋଷ ହୋଇଥାଏ। ରା କହିଲେ ସୁଧାର ସ୍ୱାଦ ଆସେ, ମ କହିଲେ ତୋଷ ଆସେ। ରାମ 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 କହିଲେ ବିଲକ୍ଷଣ ରସ ଆସେ। ରାମ ନାମ ଜପରୁ ଚିରନ୍ତନ ତୃପ୍ତି ମିଳେ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରସ ପାନ କରେ, ତାର ସଂସାର ବିଷୟରେ ରସର ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସଂସାର ବିଷୟ ରସ ପାନ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ରସ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ରସ ପାଖକୁ ସବୁ ରସ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ। ଏ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏ ଧନ, ଏ ପୁତ୍ର, ଏ ପିତା, ଏ ପତ୍ନୀ, ଏମାନଙ୍କ ଲାଳସାରେ ଯଦି ରହିଲେ ବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନରେ ଯଦି ଆମେ ମନୋନିବେଶ କଲେ, ସୁନ୍ଦର ଉଆସ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ମନୋନିବେଶ କଲେ, ମଦ୍ୟପାନ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ମନୋନିବେଶ କଲେ, ତେବେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ମିଳିବ? ଆମେ କହୁଛେ ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ ପାଇଗଲେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ ଯଦି ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ହେଇଥାଏ, ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତି ଯଦି ତୁମକୁ ମାନୁ ନଥାଏ, ତେବେ ସେ ସଂସାର ଅସାର ହେଇଯିବ। ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଉଆସ ରଖିଥିବା, ଉଆସରେ ଯଦି ସ୍ନେହ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସ୍ନେହ ମମତା ନଥିବ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏକତା ନଥିବ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରହୁଥିବ, ତେବେ ସେ ଉଆସ ଭିତରେ ରହି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ଥାଇ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଆମେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛେ,
आमे मांस भक्षण करुचे, माछ भक्षण करुचे, जो खाद्य आम पाई उपयोगी नुहे, जो खाद्य आम शरीर में कुप्रभाव पकाउचे, आमे जदि से खाद्य को निजर स्वादिष्ट व्यंजन भाव आम खाद्य ग्रहण करवा तेरे रोग सृष्टि होउचे। तेणु कौ खाद्य खाइबा उचित, कौ खाद्य खाइबा उचित नुहे से कथा आमको जानवाक पड़ो। तेणु जो कर्म कले आमको पुण्य मिल, आमको स्वर्ग प्राप्ति होगा पड़ो, आम से कर्म न करी जो कर्म कले आमको पतित होगा पड़ो, पाप अर्जन करने को पड़ो, शरीर रोगाक्रांत होगा पड़ो, आम सबुदिन से ही चिंतन रोचे। तेणु आमको चिंता करने को पड़ो जे आमको कौन करने को पड़ो, केमिति बंचिबा को पड़ो, केमिति रहिबा को पड़ो, कौन खाइबा को पड़ो, कौन कहबा को पड़ो, कौन करबा को पड़ो, सेटा ही आमको चिंता करने को पड़ो। जदि एक कथा आम न जानिबा, जदि एक कथा को आम न शुणिबा ताले निश्चिंत भाव में आमको पाप ग्रासिब एवं आमको निश्चिंत भाव में कष्ट जंत्रणा भोग करने को पड़ो। तो राम नाम को सबुदिन जप कर। जप द्वारा जन्म कुंडलीर ग्रह परिवर्तन होता है। कोटिए जप कले शरीर आरोग्य हुए, 2 कोटी जप कले धन प्राप्ति हुए, 5 कोटी जप कले ज्ञान प्राप्ति हुए, 6 कोटी जप कले अंतर शत्रु विनाश हुए, 7 कोटी जप कले पति को पत्नी सुख और पत्नी को पति सुख मिलता है, 8 कोटी जप कले अपमृत्यु दूर होता है। जप करने द्वारा इष्टदेव दर्शन होता है। जो देवता को जप करिबो से देवता देखा देबे। आ नारद से दिन व्यास को कहले एबे आपण एहीपरि कथा करंतु जहा सुनी पाप जळी जीवो। आपण एपर्यंत ज्ञान प्रधान कथा कहिसेंती, एबे प्रेम प्रधान कथा कहंतु। तेणु प्रेम कौन? राम नाम रे प्रेम अछि, कृष्ण नाम रे प्रेम अछि, हरि नाम रे प्रेम अछि। ये जो आनंद, ये जो नाम को जप करिबा, ये जो नाम पछरे धावमान हवा, ये जो नाम पछरे आमे दौड़िबा, सिया होची चिरंतन सत्य, चिरंतन आनंद आओ चिरंतन खुशी, चिरंतन आनंद मिलता है। काम प्रवण जदि मन रखिबा, नारी प्रति आसक्ति भाव रखिबा, मद मात्सर्य प्रति आसक्ति भाव रखिबा, घर उवास प्रति आसक्ति भाव करिबा, संतान संतति पाति परिवार प्रति आसक्ति भाव प्रकाश पोषण करिबा, तेबे निश्चिंत भाव में ताहा दुखर कारण होता है। संसार कर मन नाही, संसार करिबा पाई मना नाही। संसार न कले संसार चलिबो केमती? ईश्वरंकर ए संसार आगो आगो बढ़िबो केमती? संसार कर, हेले संसार भितरे आसक्ति भाव ठारू दूरे रख, स्नेह ममता रख, परिवार प्रतिपोषण पाई कर्म कर, परिवार को परिचालन करने कर्तव्य कर, किंतु से कर्मटा धर्म भाव होता दरकार। जो परिवार को आपण माने चलाउछंती, जो परिवार को आपण माने प्रतिपोषण करुछंती, से परिवार आपणकर होई पारे, किंतु ईश्वरंक प्रदत्त द्रव्य से ईश्वर को साक्षी रखी ईश्वर कर्म को सुचारू रूपे परिचालन करबा पाई ईश्वर निर्देश अनुसार यह ईश्वर प्रणीत ये संतान संतति माने मो परिवार जोटा मोर नुहे जहाँ ईश्वर मते प्रदान कर सुरक्षा दायित्व से लालन पान दायित्व मो पर न्यस्त कर भाव को मन रखी धार्मिक भाव रे जदि से प्रतिपोषण करा जाए तेबे ताहा केबे पाप नुहे। किंतु जदि आमे मोर भाविबा ये मोर संतान मुआ को प्रतिपोषण न कले माने दुख अनुभव करेंगे, मुझे को भल खाइबा को नदेले, भल पिंधा को नदेले, भल लगेबा को नदेले एमान को हैरान होइजिबे, एक भाविबा भूल। आपण पाखे कोटी कोटी टंका थाई पारे किंतु मुठाई भल खाई पारिबे नहीं। आपण पाखे अपाप धन संपत्ति थाई पारे किंतु भोग करि पारिबे नहीं जे पर्यंत ईश्वर तुमको कृपा न करिसंते। तेणु ईश्वर को कृपा न रहिले जीव दुख ही पाई थाए। जो आत्म बढ़िबा देखी थाए, जो आत्म बढ़िबा महा आशा रे मनुष्य कहू थाए
ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରିଛି, ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତୋଳିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ଲୋକବଳ ଅଛି, ଧନବଳ ଅଛି, ବାହୁବଳ ଅଛି, ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେ କେବେ ସୁଖରେ ନଥିବେ, ସବୁଦିନ ହିଁ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ। ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତି ଚୋରମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବର ଭୟ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଭୟ, ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଭୟ, ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସେ ଦୁଃଖ ଅନୁଶୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଦିନ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଥାଏ, ଛୋଟିଆ ଘରେ ରହିଥାଏ, ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଉଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ନିରନ୍ତର ଜପ କରୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ସୁଖ ପାଇବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ଟିକେ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥିବ। କାହିଁକିନା ରାମ ନାମ ଜପିଲେ ଏ ମନ ମଧ୍ୟରୁ, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ପାପ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇ ରାମ ନାମ ଜପରେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଜୀବ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ କାମ ସୁଖ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମନାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦିନ ରାତି ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ନା ରାମ ନାମ ଜପି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରି ନିତ୍ୟ ନିବାସ କରି ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ କର୍ମ କରି ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ଧର୍ମରେ ଚାଲିଲେ, ରାମ ନାମ ଜପ କଲେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ। ରାମ ନାମ ଜପ କଲେ ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦ, ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ କାମ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶାନ୍ତି ତ ବାହ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଦିନ ଦୁଃଖ ହିଁ ଥାଏ, ଦୁଃଖ ହିଁ ଥାଏ, ଦୁଃଖ ହିଁ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବା କି କାମ ନାମ ଜପ କରିବା, କାମନାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନା ରାମ ନାମରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କେଉଁଟା ଆପଣ ପାଇଁ ଖୁସି, ରାମ ନାମ ଖୁସି ନା କାମ ନାମ ଖୁସି। କାମ ନାମରେ ଭରପୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ, କୋଟା ଆଟିରୁ ଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀ ଥାଏ, ଭଲ ପରିବାର ଥାଏ ଏବଂ ଅପାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ, ତା ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ବା ଶାନ୍ତି ଥାଏ ତ? ଯଦି ନଥାଏ, ରାମ ନାମ ଜପ କଲେ କୋଟାଠୁ ନଥାଇପାରେ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥାଇପାରେ, ଯେତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମିଳିଥାଏ ସେତିକି ଶାନ୍ତି ଅଛି ନା ସୁଖ ଅଛି, ସେଟା ଯିଏ ରାମ ନାମ ଜପ କରି ରାମକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରାମ ଭକ୍ତ ହୋଇ ହରି ଭକ୍ତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହୋଇ ସେବା କରୁଥିବ, ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ନା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଶାନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଚାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତା କ୍ଲିପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ହରି ହରି, ହରି କରିବେ ଭବ ପାରି, ହରି ଯେ ମଳୟ ପବନ, କାଷ୍ଟକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। बोलिए भागवत भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्तिः।